أصدقائي في فيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو درس les équations et les inéquations. مي لا بروميير شوز غادي نبداو بدرس ديال لي زيكواسيون. هاد الدرس هذا كيخص الثانيه اعدادي والثالثه اعدادي مسلك دولي، يعني غادي نديرو اون فرونسي. نبداو اول حاجه على بركه الله. في هذا الفيديو هذا كيف ما قلت لكم غادي يكون لا بارتي الاولى لي زيكواسيون، مي لا بارتي الثانيه غنديرها غتكون لي زينيكواسيون. لا بارتي الثانيه كتخص غير ثالثه اعدادي دولي، يعني الثانيات مازال ما غيقراوش لي زينيكواسيون حتى ثالثه اعدادي. المهم خلينا على بركه الله نبداو الدرس ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بلا ديفينيسيون. كاينه انا حطيت مثلا قداميها فوالا هذا كتاب ديال الثامنه وهذا ديال التاسعه، يعني غادي نعطيكم القواعد اللي صراحه كلشي بحال كيتشابهوا. هادشي اللي كاين اللي قريت في الثامنه في لي زيكواسيون هو اللي كاين في الثامنه في التاسعه في لي زيكواسيون نيت، حتى حاجه ما كتبدل. المهم عندنا في لي زيكواسيون نبداو بلي زيكواسيون دو بروميير دوغري، كار إليا كاين واحد ما كاينش واحد لا ريلاسيون اونتر لي زيكواسيون دو بروميير دوغري اي لي زيكواسيون دو دوزيام دوغري، واحد الاختلاف كاين بيناتهم. في لي زيكواسيون دو بروميير دوغري غادي نبداو بهم هما الاولى. فوالا les équations du premier degré. غنبداو بلا définition. A et B, des nombres rationnels connus. Toute écriture sous la forme de AX est égale à B s'appelle la formule finale. يعني les équations كتكون عندهم واحد la formule finale. La formule finale بحال قلتي كتابة نهائية. كتكون عندهم واحد la formule finale. C'est écrit sous forme de AX égale à B. هذه بخصوص les équations. اول حاجه شنو هما لي زيكواسيون؟ واحد الشرح، فحاول تفكر مع راسك. هذه ديفينيسيون انا نعطيك واحد لا ديفينيسيون مع راسك. شنو هي شنو كتعني اون ايكواسيون؟ اون ايكواسيون سي اون égalité entre deux membres ou bien entre deux termes, l'un égal à l'autre. Ces termes ou bien ces membres se composent par des connus, des inconnus et des constants. C'est quoi ça veut dire? Les connus ça veut dire les constants، يعني أرقام باينة، أرقام مجهولة يعني مجهولة، و كتكون واحد ليغاليتي متساوية ما بين دو مومبر ou bien دو تيرم، يعني ما بين جوج ديال الأجزاء كتكون واحد ليغاليتي بيناتهم، يعني كيكونوا كيتساواو. كيف ما قلت لكم mais la formule finale c'est une formule finale d'une équation du premier degré à une inconnue. Voilà. بحال دابا غادي نقول لكم x c'est l'inconnu. Voilà. ax égale à b, x c'est l'inconnu. C'est un inconnu يعني مجهول. La valeur de x pour l'égalité soit vraie s'appelle la solution de l'équation. شنو هو l'objectif ديال هاد l'équation هادي اللي كنكالكولي؟ مثلا انا عندي ax égale à b، انا بغيت نعرف ديك x شحال كتساوي. a غيكون ان نومبر و b غيكون ان نومبر، مي x شنو؟ x غيكون واحد المجهول، يعني داك x انا خصو ما يبقاش مجهول، خصو يولي ان كونستون او بيان انكوني، يكون معروف، يعني نحددو لا فالور دو x. كيف ما قلنا لا فالور دو x pour que l'égalité soit vraie s'appelle la solution de l'équation. يعني فاش كتلقى x شحال كتساوي راه هذيك هي لا سوليوشن دو ليكواسيون، حل المعادله. ليكواسيون اون arabe سي المعادله. a et x est le premier membre, ax le premier membre et b le deuxième membre. ax égale à b. ax كيف ما قلت لكم le premier membre يعني الطرف الاول ولا الجزء الاول، و b الطرف الثاني او الجزء الثاني، et b le deuxième membre كيف ما قلت لكم. exemple 10x plus 1 égale à 2x moins 17 est une équation du premier degré à un inconnu. كيفاش du premier degré؟ فوالا إلا كتشوفوا فوالا غتلاحظوا هنايا بلي 10x plus 1 le premier membre et 2x moins 7 le deuxième membre. Est-ce qu'on a ici la solution de... Est-ce qu'on a ici la formule finale? Non, mais كايناش. La formule finale s'écrit sous forme de ax égale à b. Ici, on n'a pas une formule finale. Alors, nous, on doit trouver la formule finale. Comment on va trouver la formule finale? On va suivre des étapes. Avant de suivre ces étapes, on va voir une remarque.
Dans une équation, on peut transformer un terme d'un nombre à l'autre à condition de changer son signe. Par exemple, أنا قلت لكم في هنايا 10x plus 1 égale à 2x moins 17. إذا لاحظتوا 10x c'est un inconnu. 10 c'est un coefficient. X c'est un inconnu. Et 1 c'est un constant. Le premier terme. Le deuxième terme, on a 2, c'est un coefficient. X c'est un inconnu. Et moins 7 c'est un constant. La première étape, pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, on va suivre les étapes suivantes. La première étape, on met les inconnus dans le premier membre et les connus dans le deuxième membre avec changement de signe. Comment? Les inconnus, c'est quoi les inconnus? 2x, c'est un inconnu dans le premier membre, voilà. Et 2x dans le deuxième membre aussi, c'est un inconnu. On va transformer le 2x à côté de 10x. Pourquoi? Car on va transformer écrire les nombres ou bien les inconnus dans le premier membre. On a 10x et on va transformer 2x à côté de 10x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer 2x au premier membre, mais avec changement de signe. 2x va devenir moins 2x. Car il a été 2x, ça veut dire plus de x. Mais il va devenir moins 2x. Alors on va écrire 10x moins 2x égale. Dans le deuxième membre, on a moins 17. Et dans le premier membre, on a 1. On va transformer le connu qui s'appelle 1 au deuxième membre. Moins 17, moins 1, car on a plus 1, on va changer le signe, il va devenir moins 1. Et l'équation va devenir 10x quoi? 10x moins 2x est égal à 17x est égal à moins 17 moins 1. 10x moins 2x est égal à moins 17 moins 1. Voilà. On n'a pas encore trouvé la formule finale. On calcule jusqu'à trouver la formule finale ax plus b. Qu'est-ce qu'on va faire? 10x moins 2x, combien est égal? 8x égal à 8x. Et moins 17 moins 1, combien est égal? Est égal à moins 18. Alors, on a trouvé maintenant la formule finale. On a trouvé 8x égale à moins 18. 8x est égal à moins 18. Où est le nombre A? Le nombre A, c'est 8. X, c'est X. Égal, c'est égal. Et moins 18, c'est B. Alors, on a trouvé la formule finale qui s'écrit sous forme de AX égale à B. On suit le schéma suivant. On a un schéma, on va le suivre. Pour terminer, si on a trouvé. Voilà. هذا الشيما هذا هو كاين هذا ديال الثامنة. وفوالا لو شيما كاين ديال التاسعة هو هذا. يعني كيتعاود. المهم لو شيما قال لك AX égale à B. Maintenant, si A est différent à B, comment est différent à B? Est plus grand que B. Est plus grand que 0. A est différent à 0. يعني A لا يساوي الصفر. Alors, X égale à B sur A. AX égale à B. On va revenir à la ligne. On va écrire alors X égale à B sur A. L'équation admet une seule solution. C'est X égale à B sur A. On va transformer X égale à B sur A par sa valeur. B c'est moins 18 et A c'est 8. On va écrire X est égal à moins 18 sur 8. Alors pourquoi ici on a fait ça? On a dans cette équation, on a A est différent à 0. Et si on a A égale à 0, on a deux possibilités. B différent à 0 ou bien B égale à 0. Si B différent à 0, alors l'équation, tout nombre rationnel ou bien tout nombre réel sont des solutions.
Mais si on a que b égale à 0, alors l'équation n'admet aucune solution. فاش كنكمل l'équation ديالي وكنوصل x égale à b ax égale à b وكندير x égale à b sur a وكنعوض b par sa valeur et a par sa valeur داكشي اللي ساوى ليا. Si je peux faire la division نقدر نديرها مي الا ما قدرتش الا لا ديفيزيون كانت فيها اعداد بزاف بلاش. داكشي اللي ساوى ليا كنرجع للسطر مازال ما كملتش l'équation ديالي كنكتب la solution de l'équation admet une seule solution C. Ou bien l'équation n'admet aucune solution. Ou bien l'équation tout nombre rationnel ou bien tout nombre réel sont des solutions. Et voilà, j'ai terminé comment faire une équation. Maintenant, on va aller à un exemple. La première chose que la remarque que l'équation du premier degré, l'équation admet une seule solution. Mais l'équation du deuxième degré, il peut admettre deux solutions, il peut admettre une seule solution, il peut admettre trois solutions. شحال ما ممكن تكون عندها une solution وحده بحال le premier degré. Mais la premier degré, ديما une seule solution. On a 12x moins 5 égale à 3 facteurs. Facteur c'est fois 2x plus 3. 12x moins 5. La première chose, on va faire la 3. On a 3 facteurs de 2x plus 3. On va faire 3 fois 2x plus 3 fois 2. Pardon, c'est pas 3 fois 2. Alors, on a 3 facteurs de 2x plus 2. Et on va terminer. On va donner 12x moins 5 égale à 6x plus 6. Il va nous donner 12x moins 6x. On a transformé le 6x du deuxième membre au premier membre. Et on va transformer le moins 5 qui est dans le premier membre au deuxième membre. Il va devenir 5. Et comme j'ai dit, on va devenir 6x égale à 11. 6x égale à 11, c'est la formule finale. C'est A, c'est 6, X, c'est X, et B, c'est 11. Alors, ici, on va faire attention. On a A égale à 0 ou bien différent à 0. On a A égale à 0. On a A différent à 0 car A égale à 6, mais pas 0. Alors, elle est différente à 0. Et on va voir B. B aussi, elle est différente à 0. Alors, X égale à 11 sur B. X égale à B sur A. On a transformé B par sa valeur et A par sa valeur. B par 11 et A par 6. Et 11 sur 6. On va créer. D'où la solution d'où l'équation admet une seule solution, c'est 11 sur 6. Et c'est ça la leçon de l'équation. C'est ça la première partie de la leçon des équations. Et الحصه ديالنا سالات هنايا ولا فيديو كملات لا لوسون شرحتها مزيان. المهم كان شي تساؤل كتبوا لي في التعليق. فوالا و كانت هذه الحصه ديالنا. نتسناو لا بارتي لا دوزيام بارتي اللي غتكون على لي زينيكواسيون. كيف ما قلت لكم هاد لا بارتي هاد الدرس هذا اللي درت هاد لا بارتي ديال لي زيكواسيون la deuxième année collégiale et la troisième année collégiale. Mais la deuxième partie اللي غتكون هي les inéquations متراجحات. Les équations, c'est le contraire du inéquation. Une inéquation. Équation هي معادلة و inéquation هي متراجحة. المهم la deuxième partie غتكون خاصة غير les troisième année collégiale. المهم تبقاو على خير. وهذا كان هو الفيديو ديال هذا النهار. وإلا كنتم مشتركين في القناة ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك باش يوصلكم دائما جديد. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم. باي باي.